کم کھانا اور اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہنا۔ تیسرے چوتھے روز جو بھی میسر آتا آپ تناول فرماتے، اکثر دو دن تین دن تک کچھ کھانے کو میسر نہ آتا۔ آپ زمین پر سویا کرتے تھے اور بچھونا وغیرہ بھی نہیں بچھاتے تھے۔ رات کو چارپائی پر سونا بھی ترک کر دیا۔ جنگل میں چلے جاتے اور وہاں یاد الہی کرتے۔ کئی روز گوشہ تنہائی میں بسر کرتے۔ آپ کی والدہ دیگچی میں پانی رکھ کر چولہے پر چڑھا دی اور نیچے آگ جلا دی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حضرت خواجہ علاؤالدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی حالات اور مناقب۔ اس سے پہلے آپ نے ویڈیو میں سماعت کیا حضرت علاؤالدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ابھی آپ کی بچپنا کے عالم تھی، 4 سال کی عمر تھا، اس وقت آپ کئی روز تک دودھ نہیں پیتے، روٹی بھی نہیں کھاتے تھے، اور دن بھر میں کئی بار آپ کی چہرہ تبدیل ہو جاتا تھا، یعنی کہ الگ چہرہ بدل جاتا تھا، اور آپ بہت دیر تک گسی تاری میں رہا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں جب آپ گسی تاری میں ہوا کرتے تھے، اس وقت اگر آپ کے جسم پاک کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اس شخص کو بے تحاشا درد ہوتا تھا اور بدن میں اس طریقے سے جلن ہوتی تھی کہ وہ برداشت نہ کر پاتے تھے اور بے تاب ہو جایا کرتا تھا۔ اور آپ کو جب ہوش آتا تھا، جب گسی تاری سے آپ باہر ہوتے تھے، جب آپ ہوش میں آتے تھے تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ۔ تو ناظرین، یہاں تک آپ نے اس سے پہلے ویڈیو میں سماعت کیا۔ آئیے اب اس کے بعد کا واقعات سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی قناعت اور صبر و شکر کا کرنا جو تصوف کی تاریخ میں بے شمار واقعہ ہے، جس پر آج بھی انسانی عقل حیرت میں ہے۔ فاقہ کشی، کم کھانا اور اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہنا جو تصوف کا بنیادی اصول ہے، جس سے تمام اولیاء اللہ نے کم کھانے پر زور دیا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے اسرار الہی کا ظہور ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ نے اس اصول پر عمل کیا۔ جب آپ بالغ ہو چکے تھے تو قدرتی طور پر آپ نے کم کھانے کے اصول پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لہذا جب آپ کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو کھانا پینا کم ہو گیا۔ تیسری چوتھے روز جو بھی میسر آتا تناول فرما لیتے، کیونکہ آپ کی مالی حالات کمزور تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی، جس وجہ سے گزارا اوقات بڑی حسرت اور تنگی سے ہوتا تھا۔ اکثر دو تین دن تک کھانے کو کچھ میسر نہ آتا، بلکہ فاقہ کشی میں دن گزر جاتے۔
इसलिए अल्लाह के बंदों पर आजमाइश का वक्त आ ही जाता है। बचपन ही से आपकी आजमाइश शुरू हो गई थी। चुनांचे हजरत मखदूम अली अहमद साबिर का मामूल था कि बचपन ही में रोजे रखने शुरू कर दिए और सिर्फ एक दो घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे और दूसरे दिन फिर रोज़ा जब कभी दूसरे तीसरे दिन कुछ मैसर होता आप उसमें से दस्तूर नोश फरमाते, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक नोश फरमाते। सब में हमेशा ज़मीन पर सोते थे और बिछौना वगैरह कुछ न बिछाते थे। बचपन में एक दफ़ा आप पर ऐसा वक्त आया कि आपने रात को चारपाई पर सोना भी तर्क कर दिया। दिन को जंगलों में चले जाते और वहाँ यादें इलाही करते और तमाम रात इबादत में गुजार देते। कई रोज गोसा तन्हाई में बसर करते, किसी को अपने पास तक न आने देते और न कुछ खाते और न कुछ पीते थे। जब भूख का ज़्यादा गलबा होता तो अपनी वालदा से कोई चीज़ खाने के लिए तलब करते थे। घर की माली हालात अच्छी नहीं थी। अक्सर वाक़ात ऐसा भी होता कि आपको भूख लगती और घर में खाने को कुछ भी मौजूद न होता था। मज़ीद बयान किया जाता है कि आपकी वालदा माजिदा ने बयान फरमाया है कि एक मर्तबा 2-3 दिन से फाका था और खाने को कुछ भी मैसर न आता था और किसी से मांगने या जिक्र करने को मेरा जी नहीं चाहता था। सुबह की नमाज से फारिग होकर मखदूम अली अहमद साबिर मेरे पास आए और मुझसे कहा कि आज भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोपहर तक मैंने हीला हवाला से टाला और बहुत कोशिश की कि कुछ मैसर आ जाए तो पकाकर उनको खिला दूं, मगर कुछ भी मैसर न हुआ। जोहर के बाद फिर साबिर मेरे पास आए और कहा कि अब मैं भूख की वजह से बेताब हो रहा हूँ, कुछ खाना खिला दीजिए। मैंने उसकी तसल्ली के लिए एक देगची में सिर्फ पानी डालकर चूल्हे पर रख दी और नीचे आग जलाकर यूं ही चमचे से हिलाने लगी और जिस वक्त साबिर मेरे पास आते तो मैं यही कहती कि अभी तैयार नहीं, थोड़ी सी कसर बाकी है। गर्द के इसी तरह मगरिब वक्त तक टालती रही, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद साबिर मेरे पास आए और कहा कि अब मुझको ताब नहीं है, आप मुझे कच्चा ही खिला दीजिए।
इतना कहकर वह खुद ही डेगची के पास गए और उसे खोलकर मुझसे कहा कि चावल तो बिल्कुल पक गए हैं, आप मुझे जल्दी से खिला दीजिए। मुझे ये सुनकर निहायत ही दर्जा हैरत हुई कि देखिए, डेगची में चावलों का तो नाम भी न था, ये कैसे कह रहे हैं कि चावल पक गए। जाकर देखा तो फिलवाकई निहायत उम्दा चावल पके हुए तैयार थे। मैंने अली अहमद साबिर को उसमें से निकाल कर खिलाए और मौलवी मोहम्मद अबुल कासिम को बुलाकर चावल दिखाए और वाक़िया मन व अन बयान किया और उनसे कहा कि अब अली अहमद के वाक़ियात उस पर मौजूद करते हैं कि उनको तालीम बातनी दिलवाए जाए। आपकी राय हो तो उनको भाई हजरत शाह शेख बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि के सपुर्द कर दिया जाए। वह चावल मौलवी अबू अल कासिम गरकामी रहमतुल्लाह ने खुद भी तबर्रुकन नोश फरमाए और अपने अहबाब को भी खिलाए और सब हजरात ने आपकी वालिदा मोहतरमा की राय से इत्तिफाक किया। यूँ तो मुसलमानों के घर पैदा होने वाले बच्चों की अक्सर खुसूसियात होती है, मगर हज़रत मखदूम साबिर कलियारी अलैहि रहमत का अहद तलफ़ी का अनोखा वाक़या बयान किया जाता है, जिससे आपकी खुद सआदत अयां होती है। नाज़रीन, तो इसके बाद मैं आगे का वाक़यात अगले वीडियोस में सुनाऊंगा। आपकी बचपन में नमाज की पाबंदी टॉपिक होगा। आपकी बचपन में नमाज की पाबंदी। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।